Selamat datang kepada para media. Terima kasihlah banyak-banyak kerana sudi hadir ke press conference pada hari ini. Sebagaimana kita tahu, parti IPF merupakan satu parti politik yang berdaftar yang mempunyai hala tuju dan berusia 30 tahun. Dalam 30 tahun ini, parti IPF telah memainkan peranan dalam masyarakat India, khasnya, dan masyarakat Malaysia amnya. Sebagaimana setiap parti pada tahun ini, buat masa ini, peringkat cawangan diadakan mesyuarat sehinggalah akhir bulan April ini. Sebab ini tertakluk pada ROS. Mesyuarat bahagian akan diadakan mulai 1 Mei 2021 hingga 30 Jun 2021. Selepas mesyuarat bahagian, mesyuarat negeri akan diadakan mulai 1 Julai 2021 hingga 31 Ogos 2021, dan dijangka perhimpunan agung akan diadakan pada bulan September ataupun Oktober. Saya terlebih dahulu mohon maaf lah, tak dapat kumpulkan semua wartawan pada perhimpunan yang lepas kerana masalah COVID. Masalah COVID kita ada pun secara ringkas, tapi lebih hebat sebab kehadiran dia hampir 300 orang mengikut SOP yang ditetapkan. Buat masa ini, pendaftaran pengundi giat dijalankan di peringkat akar umbi, di peringkat cawangan, di peringkat bahagian dan peringkat negeri. So ini merupakan persediaan awal parti IPF sejak tahun lepas untuk mendaftarkan pengundi. Program-program juga disyaratkan untuk diadakan di setiap bahagian. Setiap bahagian dikehendaki mengadakan program mengikut ketetapan SOP. Kalau 30 orang, 30 orang lah. Kalau 50, 50 lah. Dan kita sekarang ni sampai 250 orang boleh diadakan. So program telah berjalan. Bahagian typing memulakan program itu. Kita menggalakkan semua bahagian mengadakan program sebab kita berpendapat IPF adalah parti akar umbi, parti grassrootsnya yang kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar dan pinggir bandar. Dan untuk memastikan mereka terus menyokong parti yang disokong oleh IPF, mereka perlu mendampingi rakyat. Kami tidak mahu ada ketua-ketua bahagian jadi bidang terjun. Masa pilihan raya saja nak turun. Itu bukan falsafah IPF. Kami mahukan beri perkhidmatan sepanjang tahun, sama ada hampir pilihan raya ataupun selepas pilihan raya. Ini jelas. Mengikut keputusan Majlis Tertinggi Parti IPF, kita cuba tangguhkanlah program-program yang menimbulkan kesangsian kepada pihak Kementerian Kesihatan yang boleh membawa mudarat kepada kesihatan seseorang. Program-program yang perlu rapat, itu semua kita tak galakkan.
Okay, parti akan mengambil tindakan mahkamah terhadap mereka yang memfitnah dan melontar tuduhan serta tomaan terhadap parti. Ini penting. Dia tidak ada asas tetapi mengeluarkan kenyataan-kenyataan palsu. Hari ini kita ada di Wisma MG Panditan, Wisma IPF. Tapi mereka kata Wisma IPF tak boleh digunakan, dah rosak, sudah menggadai. So fitnah-fitnah ini kita tak apalah, kita tak payah bertengkar lidah dengan dia, biarlah peguam saya uruskan. Dia mencemarkan nama parti. Itu adalah tugas orang-orang yang suka lihat sesuatu parti itu tak berkembang maju. Dan kadang-kadang kami tak layan pun mereka. Bagi saya kerja parti lebih penting daripada melayan mereka. Okay. Parti IPF akan terus mendukung Asrat. Okay. Ini jelas ya, saya nak banyak wartawan telah menghubungi saya mengatakan bagaimanakah kedudukan IPF, sama ada nak sokong PN ataupun Barisan Nasional. Saya telah meninjau pendapat dan kita juga terikat pada budi-budi yang diberikan oleh Mendiang Tan Sri MG Panditan dan Mendiang M. Sambenten. Asrat mereka ialah mau melihat IPF bersama dengan Barisan Nasional. Maka saya sebagai pengganti, saya terpaksa dan dengan rela hati, bukan, jangan tulis terpaksa ya nanti, dengan rela hati menerima nasihat-nasihat daripada ahli jawatan kuasa MD saya, ketua-ketua bahagian, ketua-ketua negeri dan ketua-ketua cawangan. Mereka masih sayang pada Barisan Nasional. Ini bermakna parti IPF akan terus menyokong Barisan Nasional. Walaupun kita ada macam-macam, tapi kita mengenang budi lah. Kita mengenang budi. Tak apalah orang lain meninggalkan barisan pun, kami tak akan meninggalkan barisan. Okey. Sokongan kami ini hanya dengan UMNO dan MCA sahaja. Saya ingin menjelaskan di sini, sokongan parti IPF hanya dengan UMNO dan MCA, kerana mereka menghormati kami. Mereka sedia memberi laluan kepada kami. Mereka sedia bekerja sama dengan kami. Mereka bersimpati dengan parti IPF. Dan mereka juga berusaha untuk memenuhi hasrat kami. Dan baru-baru ini dalam satu pertemuan, mereka telah meluahkan kedudukan mereka dan hasrat mereka juga. Dan mereka kagum dengan parti IPF. Walaupun daripada 14 parti yang menikmati madu dalam Barisan Nasional, tinggal 3 ataupun 4 parti yang dapat serpihan madu itu masih kekal dengan Barisan Nasional. Sebab mendiang, kedua-dua mendiang lah, Tan Sri MG Panditan dan juga M. Sambenten, mengingatkan kepada ahli-ahlinya jangan membelakangkan janji kita. So kita terpaksa dan dengan rela hati kita mengikuti janji. Dengan parti-parti lain yang berada dalam komponen Barisan Nasional,
Saya tahu pemberita maklum tentang parti-parti lain. Sokongan kita kerjasama dengan parti berkenaan tidak ada. Tidak ada. Kalau kita nak lihat lebih dekat, kita akan putuskan selepas parlimen dibubarkan, sama ada sokong atau tidak. Itu saya bukan buat keputusan, MT saya akan buat keputusan. Sebab orang tak cinta pada kita, orang tidak menghargai kita, dan kita mengharapkan penghargaan daripada mereka pun satu kerja yang dalam kata kasar itu satu kerja yang bodoh lah. Orang tak menghargai. Apa you buat pun mereka tak mengakui pengorbanan kita. Dalam situasi itu, sebagai presiden, saya terus terang menyatakan di sini sokongan parti IPF untuk UMNO dan MC saja. Parti-parti komponen yang lain tidak ada. Dan parti IPF juga memohonlah pada PM kita, teruskanlah kebajikan-kebajikan yang diberikan kepada rakyat, kepada apa saja bentuk bajikan teruskan. Dan saya minta ahli-ahlinya menerangkan tentang keadaan COVID di negara dan buat penerangan jelas dekat mesyuarat peringkat cawangan, bahagian dan juga negeri. Terimalah vaksin, jangan salah sangka. Vaksin itu adalah satu bentuk tindakan awal kita untuk mengelakkan keadaan lebih buruk lagi. Dan parti juga menyokong apa saja tindakan yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menangani masalah vaksin. Kita tidak mempunyai apa-apa pencangkahan, dan selagi ada kerajaan ini yang didukung oleh ahli Parlimen Barisan Nasional dan parlimen-parlimen dari parti lain, kita terus sokong kerajaan ini. Kita sokong kerajaan saja, ikut lumrah dikatakan oleh UMNO. Sebab kita punya penyokong kita ada dalam PN. So kita sokonglah PN. Kita tak sokong parti lain, kita tak sokong DAP, kita tak sokong keadilan. Kita sokong kerajaan yang ada selagi bos kita UMNO itu menyokong. Itulah saya rasa sedikit. Saya pun berdoalah supaya parti ini terus bergerak maju, dan saya harap sangat media ini terus menyokong perjuangan kami. Mereka yang berada, ada yang simpati dengan apa yang berlaku pada parti IPF dalam masa 30 tahun ini. Macam-macam kita mengalami, tapi parti IPF ini mesti diterima dalam Barisan Nasional. Itu cadangan kita. Dan BN dah cuba macam-macam cara, ada penghalang dia. Itu sebab kita tak nak ada penghalang, sebab kita nak kerjasama, kita nak bantu. Jangan mengecilkan lagi. Sokongan BN ni mesti bertindak dalam satu kumpulan yang lebih besar untuk memastikan kemenangan pada pilihan raya yang akan datang. Saya mohonlah pemimpin-pemimpin Barisan Nasional lebih bertimbang rasa dan menyokong secara sebulat suara untuk menerima parti IPF dalam komponen Barisan Nasional. Okey, bagi menghadapi pilihan raya, parti IPF bersedia. Dan dalam pertemuan dengan Timbalan Presiden UMNO, beliau telah memberi satu gambaran yang jelas kepada IPF, dan parti IPF ini mempunyai masa depan yang cerah. Ada yang saya boleh bagi tahu, ada yang saya tak boleh bagi tahu. Tunggu dan lihat. Okey.
So itu sajalah. Dan kita juga sokong, mengalu-alukan kerajaan ambillah langkah-langkah awal untuk menerima mereka yang berumur 18 tahun ke atas sebagai pengundi. Terimalah. Sebab suara remaja, suara mereka yang 20 tahun itu amat diperlukan negara. Amat diperlukan. Sebab bila banyak orang muda, dia ada pendapat yang baru. Dalam pendapat baru inilah akan membina masa depan negara kita. Kita berharap mungkin ada masalah sedikit dengan SPR, tetapi mereka boleh berusaha dan benda ini akan selesaikan dalam pilihan raya yang akan datang. So itu saja. Ada apa-apa nak tanya boleh ditanya. Ya. IPC layak kita yang akan diterima sebagai parti komponen PN sepada 30 tahun berjuang masih tak dapat legislasi. Ya. Keyakinan itu adalah tonggak utama untuk seseorang. So kita pun yakinlah. Kita yakin. Tetap yakin. Walaupun mungkin ada, dia akan terima dalam mesyuarat BN yang lepas, hampir-hampir ada tuntutan-tuntutan kita. Cuma nama tu mungkin berubah. Nama, tapi ada. BN suka dengan kita. So dia UMNO tak ada masalah, MC pun tak ada masalah. So ada parti yang lain mempunyai masalah diri sendiri. So tak apalah, itu untuk perjuangan dia. Ini perjuangan kami. Itu perjuangan dia, ini perjuangan kami. Dan akan adalah satu lampu hijau. Depan dah nampak lah, warnanya hijau. Jangan bertukar jadi warna lain, sudahlah. Okey. Bagaimana sokongan IMF kalau sekiranya UMNO bekerjasama dengan PKR ataupun sebab sudah ada broker? Bagaimana pendirian IMF nanti? Adakah masih menjadi berita atau? Kita akan bincangkan selepas itu. Ini terlalu awal. Hura-hura ini pemberita lah kan. Sekarang bukan pemberita saja buat bercerita, masyarakat pun buat bercerita. Macam itu tak apalah, kita tunggu dan lihat. Tapi saya suka ingatkan, saya tak ada kuasa veto di sini. MT saya yang buat keputusan. Saya kata kalau ambil keputusan, MT buat keputusan, saya akan turun ke negeri, saya akan turun ke bahagian. Kalau boleh dekat bahagian itu kita jumpa, baru buat satu. Saya tak nak jadikan saya sebagai kuasa veto ataupun negara veto. Tak ada. Itu bukan style kita lah. Okey. Dalam IPF ada berapa cawangan dan ada berapa sebahagian? Bahagian kita ada 80 pada peringkat awal dan kita dah jadikan sebagai 74 sebab peraturan ataupun undang-undang baru menyatakan kalau setiap bahagian itu mesti mempunyai, nak gelar bahagian, dia mesti mempunyai 5 cawangan paling kurang. Dia mesti ada 5 cawangan. Tapi kalau pergi tempat penduduknya ramai Melayu macam Gerik semua, nak buat 5 cawangan itu payahlah. So dia hilanglah title bahagian itu. So itu sebab kita ada pengurangan sikit. Okey. Bagaimana dengan cara nak cari di kaum India dan ada berapa peratus sekarang? Dan mungkin ada saya boleh jamin sampai 60%. Kaum India 60% boleh jamin. Cara dia ialah mendekati rakyat sepanjang masa. Itu saja cara dia. Jangan election nak dekat dengan bagi hamper pada masa itu saja. Sekarang orang dah pandai dah. So itu sebabnya saya minta adakan mesyuarat cawangan. Paling kurang dia kenal lah 50 orang ahli dia. Bila 50 ahli keluarga dia, seorang 5 dah 500 ataupun 250, dia akan mengembang.
Tapi setiap cawangan mesti mempunyai hubungan dengan paling kurang dengan 50 ahli. So dia akan berkembang. Itu sebab setiap tahun mesti ada mesyuarat cawangan, mesti ada mesyuarat bahagian. Itu cara kita. Dan mesti ada aktiviti. Tak dapat, memang saya mengakulah masa COVID ni kita tak dapat bagi banyak, dan pengundi saya pun faham. Selepas itu selepas kejatuhan kerajaan BN pun memang kita tak dapat, sebab kita pun nak cakap kais pagi hidup pagi, kais petang hidup petang, makan petang, malam tak ada kais tak ada makan. So serba sedikitlah kita kurangkan aktiviti. Kita kurangkan aktiviti perbelanjaan. Kalau dulu kita buat 3, sekarang buat 1. Tapi kita galakkan mereka bercerita dengan kawan-kawan dia. Itu perang saraf kita lah itu. Ya. Ada soalan lagi? Bagaimana sokongan IPF terhadap MIC? MIC tadi kan saya dah kata, MIC adalah satu parti, IPF adalah satu parti. IPF tidak akan bergabung dengan MIC. Itu tak ada, no way. Kalau saya nak bergabung secara individu boleh, beberapa individu boleh, tapi parti tak akan bergabung. Okay. Tak akan bergabung. Kerjasama itu selepas, buat masa ini tak ada kerjasama. Sebab kita rasa hati kita terbuka nak kerjasama, tetapi kita tak dapat penghargaan itu. Buat masa ini kita tak buat keputusan. Mungkin selepas parlimen dibubarkan, last minute, mungkin pemimpin IPF, pemimpin Barisan Nasional, pemimpin MIC ada membantu kita. Kita sokong dia, dia pun mesti sokong kita. Nak bagi duit boleh, tapi kena beli barang. So dia sokong kita lah. Dalam sokong kita, kita pun sokong dia. Sebab kita meraih undi pilihan raya lepas dengan mengatakan kita akan menjadi sebahagian daripada Barisan Nasional, tapi tak jadi. Dan siapa, kami tahu siapa punca dia, apa penghalang dia, siapa penghalang dia kami tahu. So itu sebab dengan MIC kita tidak bermusuh, kita tak bermusuh, tapi kerjasama itu tak ada. Saya suka menegaskan dia bukan musuh, kerjasama kita tak ada. Dan kalau nak ada perubahan itu selepas parlimen dibubarkan. Yang buat keputusannya bukan saya, bukan setiausaha saya, bukan timbalan saya, majlis tertinggi. Terutamanya kami akan buat keputusan di kawasan-kawasan MIC bertanding. Kawasan-kawasan MIC bertanding. Saya akan panggil semua ketua bahagian dan saya tanya pendapat mereka. Okey, saya akan tanya. Okey. Ada lagi soalan? Terbuka untuk soalan. Tumpuan. Jentera pilihan raya. Jenteranya ada. Jenteranya sepanjang masa. Kedah dah meminta tarikh dengan saya untuk mengadakan pelancaran jentera pilihan raya. Lepas mesyuarat negeri, kita akan buka kepada semua negeri. Kita akan buka kepada semua negeri. So jentera ni siap siaga sentiasa. Itu sebabnya saya kata mesti ada program. Dan kalau boleh cari ahli keluarga, cari kawan-kawan, cari di tempat duduk yang sama. Janganlah ketua cawangan sini, ahlinya di luar daripada kawasan itu. Itu hubungan tak erat. Okey.
adakah IPF sudah memohon sebarang kursi parlimen ataupun jom daripada UMNO? Adakah memohon? Mohon tu biasa kita buat. Memang adalah tanda, itu saya kata bendera hijau sudah nampak. Jangan anggap bila bendera hijau pas. Bendera hijau ada tanda-tanda lah. Dan kita kena tengok balik walaupun ditawarkan, tapi saya kata kena tengoklah kawasan dia. Kawasan dia boleh dah menang. Banyak faktor lain lah yang akan mempengaruhi pemilihan ahli parlimen dan juga DUR. Banyak faktor lain. Tapi ada untuk menyedapkan hati pemerintah ini ada dan tanda-tandanya ada. Positif, very positif, very positif. Okay. Apa lebih? Irgadu. Tamam tu saya. I boleh bacakan dalam bahasa Tamil dengan izin lah. Okay. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐபிஎஃப் கட்சி இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பு கூட்டத்துக்கு வந்ததுக்கு பத்திரிகையாளர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காரணம் இன்று இவ்வளவு பத்திரிகையாளர் வந்திருக்கின்றீர்கள் என்றால் அதுக்கு முதல் காரணம் நீங்கள் ஐபிஎஃப் கட்சி மேல் வைத்திருக்க நம்பிக்கை, மரியாதை. இந்த மரியாதை தான் நம்ம மற்ற இடத்துலையும் எதிர்பார்ப்போம். அதாவது ஒரு கட்சின்றப்ப அந்த கட்சிக்கு கிளை கூட்டங்கள், தொகுதி கூட்டங்கள், மாநில கூட்டங்கள், பிறகுதான் நம்ம மாநாட்டை நடத்தணும். அந்த அடிப்படையில் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு வரோம். ஒவ்வொரு கூட்டங்களுக்கும் 2 மாதம் கொடுத்து அது செஞ்சுக்கிட்டு வரோம். அதனால் எல்லா தொகுதியும் உள்ள மெம்பருங்க அந்த கூட்டத்தை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். அது முடிந்த பிறகு நம்ம தேசிய மாநாட்டு போன பிறகு அதுக்கு இடையிலேயே தேர்தல் வருன்ற சூழ்நிலை இருக்குது. அந்த தேர்தலுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த நேரம் தேர்தல் வச்சாலும் சரியாக இருக்கணும் என்பதற்காகத்தான் இந்த கிளை கூட்டங்கள். இந்த கிளை கூட்டங்கள் பெரும்பாலும் அது அங்கத்தினர்களும் ஓட்டு உரிமை கொண்டவர்கள் தான் கலந்துக்குவாங்க. அப்போ அந்த கிளை கூட்டம்ல நம்ம மக்களோட சக்தி, மக்களோட பிரச்சனைகளை அறிஞ்சு கொள்ளணும். அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும், ஏனென்றால் உங்களுக்கு தெரியும், இப்போலாம் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. பிஎன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் ஐபிஎஃப் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. அப்போ அவங்க சில நம்ம சொன்ன கோரிக்கை இருக்கும், அவங்களும் ஒரு கோரிக்கையும் வச்சாங்க. இது இப்படி வராட்டினா இப்படி பிளான் பிக்கு வருவோம், பிளான் சிக்கு வருவோன்னு. அப்போ எந்த பிளான் இருந்தாலும் ஐபிஎஃப் குல நிலையத்தோட இருக்கிற நிலையத்தோட அதோட பெருசாக பயனடிக்கிறதா தான் இருக்குது. அதை நம்ம ஏற்றுக்கிறோம். ஏனென்றால் அவங்களும் பார்க்குறாங்க, யாரையும் இந்த காலகட்டத்தில் ஒதுக்கக்கூடாதுன்னு பார்க்குறாங்க. இந்தியர்கள் ஓட்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் இந்தியர்கள் ஓட்டு கிடைக்கணும்னு ரொம்ப விரும்புகிறாங்க. இந்தியர்கள் ஓட்டு கிடைக்கணும் முக்கியமாக அப்படின்னு அவங்க விரும்புகிறாங்க. அதை நம்மளை விட்டு கொண்டுட்டு வரணும்னு கேட்டுக்கிறாங்க. நம்மளும் அதை செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அவங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிட்டோம், ஓட்டு கொண்டு வரோம். ஆனால் அதே போல் எங்களுக்கும் நீங்கள் எதாவது செய்யணும், எங்கள் கட்சிக்கும் அந்த மரியாதை கிடைக்கணும் அப்படின்னும் அதெல்லாம் செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவில் தான் நம்ம ஒரு இக்கத்தான் இப்போ ஜென்ஜன் மாதிரி தான் போட்டிருக்கோம். நான் ஓட்டு கொண்டு வந்தால் ஓட்டை பார்த்துட்டு எங்கள் ஆளுக்கு செய்யுங்க, எனக்கும் செய்ய சொல்லலை, எங்கள் கட்சிக்கு செய்யுங்க. ஏதாவது நாங்கள் 30 வருஷம் ரொம்ப இழந்துட்டோம், 30 வருஷம் ரொம்ப இழந்துட்டோம், எங்கள் மக்கள் ரொம்ப இழந்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அவங்க அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க. அதை விரிவாக சொல்லப்போனால் கட்சியோட நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க காலத்தில், கட்சியோட கொள்கை இதுதான். கட்சியோட கொள்கை மாய்க்கா கூட மன்னிக்கணும், கட்சியோட கொள்கை மன்னிக்கணும், அது எழுதிடாதீங்க. கட்சியோட கொள்கை மாய்க்கா கூட நண்பர்கள், ஆனால் அவர்கள ஆதரிக்க மாட்டோம். நண்பர்கள் பர்சனல் நண்பர்கள், நம்மளை அவங்கள ஆதரிக்கணும். ஐபிஎஃப் மாய்க்காவை, ஏன்னா அவங்களும் நம்ம கொஞ்சம் இறங்கி உதவி செய்யணும். அவங்க பிஎன் ஏற்றுக்க சொல்லுங்களே, நாங்கள் அவங்களுக்கு மத்தியான வேலை செய்கிறோம். அதே நம்ம இந்த இடைக்காலத்தில் கூட நம்ம எவ்வளோ மாய்க்க இருக்கிற தொகுதியில் அப்படி உழைப்போம். ஆனால் நம்ம துரோகிகள்னு சொல்கிறாங்க.
அதெல்லாம் வந்து சரியாக இருக்காது. அப்படின்னா அந்த ஓட்டு போட்ட மக்கள் வந்து என்கிட்ட கேட்குறாங்க, பத்திரிக்கை அறிக்கை விடணும், நாங்கள் இவ்வளோ செஞ்சோமே அப்படின்னு. நான் சொல்லிட்டேன், அதெல்லாம் பத்திரிக்கை இருக்கும், பத்திரிக்கை அறிக்கைலாம் விடாதீங்க. அவர் சொன்னார்னா அவருக்கு தெரிஞ்சது அதுதான். 46 இருக்கிறப்ப நாங்கள் வெளிப்படையாக தானே போனோம், நாங்கள் மறைஞ்சு செய்யலையே, துரோகம் பண்ணலையா, வெளிப்படையாக தான் போனோம். அதுக்காக நாங்கள் வந்து துறையாக முடியுமா? வெளிப்படையாக போட்டு அது பிறகு நம்ம பிஎன் வந்து பிஎனுக்கு வந்து 30 வருஷமாக விசுவாசமாக இருக்கிறோமே, எங்களோட ஓட்டுலேருந்து நீங்கள் ஜட்ஜி இருக்கிறீங்க. அப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக வர்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? அதுதான் எங்களோட கேள்வி. இதில் வந்து ஈகோ வச்சுக்கிட்டு சமுதாயத்தை முன்னுக்கு ஏற்ற முடியாது. ஈகோ இருந்துச்சுன்னா சமுதாயம் ஏற்ற முடியாது. எங்கள் வழியில் நாங்கள் போய்கிட்டு இருக்கோம். அம்னோ வந்து நமக்கு நல்லா உதவி கொடுக்குறாங்க, உதவி செய்கிறாங்க. அம்னுக்கு நாங்கள் குழு ஆதரவு கொடுக்குறோம். எம்சிஏவும் அதேமாரி செய்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம தான் சொல்கிறோம், அண்ணன் தம்பி ஒரு ரத்தம் ஒரு கலர்னு. எவ்வளோ தூரம் அது பயனாட்டியில் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல, நடைமுறையில் வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியல. நம்ம அவ்வளோதான். அதனால் அப்படி நீங்கள் கேட்கலாம், இப்படி தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. அதை வந்து தேர்தல் அறிவித்த பிறகு நம்ம முடிவு பண்ணுவோம். நம்ம அவங்களுக்கு இறங்கி வேலை செய்யணுமா செய்யக்கூடாது. ஆனால் இப்போத்துக்கு இல்லை. நமக்கு இந்த அரசியலில் வந்து அவங்களும் பல முயற்சிகளை செய்கிறாங்க, நம்மளோட வேகத்தை குறைக்கிறதுக்கு, மற்ற கட்சி வேகமாக இருக்கிற மாதிரி காட்டுறதுக்கு. ஐபிஎஃப்ன்றது வந்து இதுதான் ஐபிஎஃப். ரெண்டாவது வந்து பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா பல விதமான உண்மை தகவல் வெளியாக்க மாட்டுறாங்க, ரொம்ப வேறுபட்ட கருத்துக்களை சொல்கிறாங்க. அதனால தான் நீங்கள் அடமான வச்ச கட்டடத்தில் யாராவது ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வைக்க முடியுமா? இது 3 லட்சம் வெள்ளி நாங்கள் சொல்ல பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் மேலே உள்ள கூரெல்லாம் பறந்து போய் தண்ணி பெஞ்சு எல்லாம் தண்ணி உள்ளுக்கு பூந்து அந்த பள்ளிங்கள்லாம் மேலே ஏறிடுச்சு. மாடியில் அப்படியே தண்ணி வந்து 2வது மாடியில் பள்ளிங்க அங்கே இருக்கும் பாருங்கள், அந்த கல் எல்லாம் மேலே ஏறிடுச்சு. கோவிலில் சாத்தினாங்க, எல்லாம் ஒயரும் பூந்து திருடிட்டு போயிட்டாங்க. இந்த பிளாக்கே சாத்தப்பட்டது 2 வாட்டி திருடு நடந்துச்சு. அப்போ அவ்வளோ காலகட்டத்துலேயும் காசு இல்லாத காலகட்டத்துலையும் நம்ம என்ன செஞ்சோம்? ஓகே, சின்ன கூப்பிட்டு நீ உன் காசை போட்டு செய், ஆனால் எனக்கு வந்து கட்டணம் இருக்கும். அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு காசு வாங்கலாம், அவங்களோட காசு செலவு எடுத்துக்குங்க ஏன்னா இந்த கட்டணம் வந்து எந்த காலகட்டத்திலும் கட்டி காக்க வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் வந்து உறுதியாக இருக்கோம். அதனால தான் பணத்தை எதிர்பார்க்காம, ஆதாயத்தை எதிர்பார்க்காம நம்மெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அதை வந்து பத்திரிகையாளர் நீங்கள் தான் புரிஞ்சுக்கணும். பல பேர் சொல்லுவாங்க, அப்படிலாம் இல்லை. கட்சி வந்து நல்லா போகணுன்னு, கட்சி வந்து நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு, உண்மையாலுமே நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு. எங்களுக்கு வந்து அமைதியாக இருந்தாவே போதும். நம்ம பாதிப்பு சத்தம் போட்டு தான் செய்யணும்னு இல்லை, அமைதியாக நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு போகிறோம். இந்த மத்திய சேலை வந்து புதுசாக நம்ம செஞ்சோம். இது செஞ்சு இந்த புரோக்கர் சேர்த்துக்கு 60,000 வெளி செலவு வந்துச்சு. அதேமாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு வரோம். 3 லட்சம் வெளி செலவு பண்ணோம். அது சீனர்கிட்ட காசை போட சொல்லுது. இப்போ ஒரு பிரஜஞ்சனம் பண்ணிக்கிட்டோம், நீ ஒரு மாதம் எடுத்துக்கோ, நான் ஒரு மாதம் எடுத்துக்கிறேன், அப்படி ஒரு 5 வருஷம் அந்த கடனுக்கு கழிச்சிடலாம் அப்படின்னு. இல்லைன்னா இந்த இடத்துல வந்து யாரும் வரமாட்டாங்க. ரோடு விஷயம் பிரச்சனை, பல பிரச்சனைகள் இடையில தான் கட்சி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா யார் சொல்கிற மாதிரியும் பொருந்துக்கெல்லாம் அள்ளி யாரும் கொடுக்கல. சொல்ல கவலைப்படுறேன். இப்போ ப்ரெஸ்ஸில் போடாதீங்க, 3 வருஷமாக ஒரு காசு இல்லை. நீங்கள் எப்படி கட்சியை ஓட்டுவீங்க? 3 வருஷமாக ஒரு காசு இல்லை. அது டாக்டர் சம்மந்தம் இருக்க எப்பயும் அந்த சூழ்நிலை. அதிர்ஷ்டவசமாக நான் வந்துட்டேன், அதனால தான் அந்த அதிர்ஷ்டம் எனக்கு அடிக்குது. இல்லை, அது நான் சொல்கிறேன். இது வந்து பத்திரிக்கை இதெல்லாம் வந்து நம்ம உண்மை நண்பர்கள்ன்றப்ப நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். ஆனால் மற்றவங்க ஒன்றுமே தெரியாமல் வந்து பேசுவாங்க. அதை வந்து நீங்கள் நம்பிடாதீங்க. அப்படி எது இதுக்கு இருந்தால் கால் பண்ணி கேளுங்க, நான் அதை கிளியர் பண்ணுறேன். அதனால் இது வந்து சமுதாயம்ப்பா. நீங்கள் நம்ம நினைக்கலாம் அந்த இதுக்கு இது சரியாக இருக்குன்னா, ஆனால் சமுதாயம் அடிப்படும். கடைசியில் சமுதாயம் அடிப்படும். வேறு ஓகே வேணே? அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு. வருஷம் கடிதம்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். அது மூலமாக நம்ம சந்திக்கிறோம். அது சில மாற்றங்கள் இருக்குது. அதுதான் சொன்னேன்ல, எனக்கு கை கொடுக்குறவங்க நான் கை கொடுக்க ஆசைப்பட்றேன்னு.
நான் என்னை ஏன்னா சில பேர் கை கொடுக்க மாட்டுறாங்க. கை கொடுத்துருந்தா ஒரு 10 வருஷம் எனக்கு முடிஞ்சிருக்கும். இப்போ நான் வந்து கை கொடுக்குறேன், நீங்களே எங்களுக்கு கை கொடுத்தீங்களா சரியாக இருக்கும். அதுதான். ஆனால் நாங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஎன், நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஎம், அது வந்து 2011 சம்பந்தம் நான் தான் செத்தியூஸாக இருக்கப்போ வாங்கினாங்க. இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிஎன் வந்து இன்னும் ஸ்டாண்டர்ட் ஹையாக போகணும், அதுக்காக வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். கொம்பூனன்னு இல்லாட்டா கொம்பூனுக்குள்ள மரியாதை எங்களுக்கு கிடைக்குன்னு நான் பார்த்தேன். அது நிச்சயமாக கொம்பூனை நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். சரி எதுனா நிச்சயமாக, ஏன்னா நீங்கள் அந்த மரியாதை நமக்கு கிடைச்சா தான் நம்ம சமுதாயத்துக்கு எதுவும் செய்ய முடியும். நம்ம கொம்பூனலுக்கு கிடைக்கணும் நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து நான் தோற்று வைக்கல, தான்ஸ்ரீ எம் சம்மந்தம் செஞ்சு வச்சது, அதை நான் தொடரணுன்னு விரும்புகிறேன். ஓகே. தொகுதி அடையாளம் கண்டு கொடுத்துட்டோம். தொகுதி அடையாளம் கண்டு கொடுத்துட்டோம். எந்தெந்த தொகுதி நம்ம நாடாளுமன்றம் 3, நம்ம வந்து 9, 10 கேட்கல. 3 நாடாளுமன்றம், 6 கேட்டிருக்கோம். 6 கேட்டு அது வேண்டாம், அது வேண்டாம். ஏன்னா அவங்க அங்குற சொன்னாங்க, ஏன்னா கொடுத்து பேசியிருக்கப்ப சொன்னாங்க, இதை வந்து நமக்குள்ளே இருக்கட்டும், நான் வந்து அப்போ வந்து கொம்பனன் பாசம் எல்லாத்துக்கிட்ட பேசிட்டு நான் இதை ஒரு கிரீன் லைட் சொல்கிறேன் அப்படின்னாங்க. ஆனால் யார்ட்டையும் சொல்ல வேண்டான்ட்டாங்க. உங்களுக்கு சொல்ல அது வேண்டாம். ஆனால் நம்ம பார்க்கணும், அது ஜெயிக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். கொண்டு போய் பணத்தை போட்டு அங்கே எல்லாம் 95% சீனா இருந்தாலும் இப்படியா ஜெயிக்கிறது. இதையும் போட்டுறாதீங்க, போட்டி வரத்துக்கும். ஆனால் பிஎன் வந்து அம்னோ வந்து எங்களுக்கு வந்து பச்சை கொடி காட்டிடுச்சு. அது சில விஷயம் நம்ம வெளியே சொல்ல முடியாது என்ன காட்டுச்சுன்னு. அப்போ நம்ம அவங்க தான் கேட்பாங்களே, என்ன காட்டுச்சு என்கிட்ட சொல்லு, அதை நான் பார்க்குறேன் வண்டி. அதெல்லாம் இல்லை, எல்லாம் நல்ல மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கியா, நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு, அமைதியாக இருக்குது. நல்லா ஒரு இந்த எலெக்ஷன் பிறகு ஒரு நல்லது கட்சி ஒரு நல்லது இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருக்கு. ஒன்றுபட்ட ஐபி வந்து அவங்க பர்சனலாக போய் சந்திக்கிறத நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. யாரையும் போய் சந்திக்கலாம். அதனால ஒன்றுபட்ட ஐபிஎஃப் நான் சொல்ல விரும்பல, ஏன்னா அது தஃப்தார் பண்ணாது கட்சி, அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது தஃப்தார் பண்ணாது. ஆனால் அவன் பாய்க்கின்ற நம்ம யாரை ஏசுவோம், நம்ம அண்ணன் தம்பி மாமன் மச்சனை தான் ஏசுவோம். அதனால் நாங்கள் கம்மன் இருக்கோம், முன்னாலேருந்து போனாங்க. அதனால் நம்ம ஆர்வத்தில் போய் சொன்னாலும் கடைசியில் அடிபடுறப்ப நம்ம அண்ணன் தம்பி தான் அடிபடுவாங்க. ஆனால் அது வந்து நான் கமெண்ட் பண்ண விரும்பல. அது அவங்க, ஏன்னா அவங்க நம்மளோட மெம்பர் இல்லை, நம்மளோட மெம்பர் இல்லை. அவங்க போய் சந்திச்சாங்களா அது அவங்களோட பிரச்சனை. நான் போய் நீ அவங்கள பார்க்கக்கூடாது, இவங்கள பார்க்கக்கூடாது சொல்ல முடியாது, அது நாகரிகமாகவும் இருக்காது. அதனால் நம்ம அது பேச விரும்பல. நம்ம ஐபிஎஃப்ன்றப்ப பிஎனை பொறுத்த வரைக்கும், அம்னோவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஐபிஎஃப், நம்மளை தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம், ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறோம். அதனால தான் கிளை கூட்டம் தொகுதி கூட்டம் நம்ம போடுறோம். அதுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வந்துடக்கூடாது. நல்ல கேள்விதான். அது வந்து காலம் முடிவு செய்யட்டும். ஏன்னா பிரிஞ்சு போனவங்கன்னு சொன்னால் வந்து யாரை பிரித்தான்னு நமக்கு தெரியாது. இன்றைக்கி ஒரு கிளியராக சொல்லிடுறாங்க, யாரை பிரித்தான்னு தெரியாது. ஒரு குரூப் வந்து தான்ஸ்ரீ கூட சண்டை போட்டு போனாங்க 2005. அது ஒரு குரூப், பேரை சொல்ல விரும்பலை. 2வது குரூப் வந்து பொன்சிரி வந்ததுனால பிடிக்காம போனாங்க. 3வது குரூப் வந்து ஒரு சின்ன குரூப்பு, டாக்டர் சமதங்கிட்ட போட்டு தோல்வி அடைஞ்ச பிறகு அவங்க செயல்பட விரும்பலை, போயிட்டாங்க. ஆனால் இவங்க எல்லாம் வந்து போயிட்டு அமைதியாக இருந்தாங்களா, பிரச்சனை இல்லை. கேஸ்க்கு மக்காமாவே சொல்லியிருக்கு, இவங்கெல்லாம் வந்து கட்சியில் எடுக்கக்கூடாதுங்க. ஏன்னா அவங்க மக்காமா கேஸ் கொண்டு போனவங்க இருக்காங்க, ஆர்ஓஸ் போனவங்க இருக்காங்க, கட்சியை வந்து உண்மைகள் தெரியாமல் பேசணவங்க இருக்காங்க. அப்போ மக்கள் வந்து நான் மனம் திருந்தாலும் என்னுடைய அங்கத்தினர் மனம் திருக்கணும், அதுதான் பெரிய விஷயம்.
ஆனால் இதெல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா சும்மா சொல்கிறாங்க எடுத்துக்க வேண்டியதான், எடுத்துக்க எப்படி எடுப்பீங்க? எப்படி எடுப்பீங்க? எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் போயிருந்து அமைதியாக இருந்தாங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடிக்கிற வரைக்கும் அடிச்சிட வேண்டியது. இந்த ஒரு வருஷம் காலமாக வந்து பிஎன் கூட நல்ல உறவு நம்ம வந்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு நாங்கள்லாம் வரோன்றது அதெல்லாம் சரி வராது. அது வந்து பண்பு இல்லை. அது வந்து அடுத்தது வந்து அது வந்து காலம் முடிவு செய்யணும். நம்ம ஒன்றும் சொல்லலை அது எப்படி நடக்குதுன்னு. ஆனால் எது எப்படி மாறலாம்ல, அது காலம் முடிவு செய்யும். ஒரு கேள்வி, அதாவது அதான் பார்த்தேன், ஏன் ஒன்றும் கேட்காம எல்லாரும் வந்து இப்போ ஒற்றுமையை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. உங்களுடைய அறிவிப்பு வந்து எம்சிஏவுக்கு நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்குறோம். ஆமாண்ணே. அதே நேரத்தில் மைக்காவுக்கு ஆதரவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. சொல்லாம சொன்னேண்ணே, மைக்காவுக்கு இல்லைன்னு சொல்ல. அதுக்கு சொல்லுங்க. அதாவது இப்படி இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி, அதாவது எம்சிஏ அப்படின்னு வரும்போது நாங்கள் அவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுப்போம், இந்தியன் கட்சின்னு வரும்போது மைக்காவுக்கு ஆதரவு இல்லை அப்படின்னு இந்த சிச்சுவேஷனு பிரச்சனையை, அதாவது மக்கள் மத்தியில் இன்னும் வெறுப்புணர்வு ஏற்படுத்தாதா, ஐபிக்கு வந்து ஒரு பார்வை, ஒரு தவறான தோற்றம் ஏற்படாதா அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களா? இந்த கேள்வி வந்து கோபிக்கிட்டே கொடுத்துட்றேன். நான் ஒற்றுமைன்றது வந்து ஒரு கை நீட்டுறது ஒற்றுமை இல்லை, 2 கையும் சேர்ந்தா தான் ஒற்றுமை. நாங்கள் கையை 30 வருஷம் நீட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். தட்டி விட்டு போனால் நம்ம எப்படி என்ன செய்யறது? நம்ம ஒற்றுமைக்கு எதிரி இல்லை. ஆனால் எங்களுக்கு நீ கை கொடுக்க ரெடியா இல்லையே. அவர் சொல்லுங்க ஐபிஎஃப் பிஎன்ல சேர்த்துங்கண்ணே, அப்போ ஒற்றுமையாக இருந்தேனே, இந்த பிரச்சனையே இருக்காத. இப்போ மாயிகா வந்து உங்களுக்கு அதாவது ஆதரவு கொடுக்காத வரை ஐபிஎஃப் வந்து பிஎன்ல போட முடியாத சூழ்நிலை இருக்கு. அப்போ வந்து உங்களுடைய நீங்கள் மாயிகாவுடைய பேசுறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து ஏற்படுத்தலாம். பேசுறதுலாம் பேசப்பட்டாச்சு. நான் பேசியிருக்கேன், டாக்டர் சம்பந்தம் பேசியிருக்காரு, எல்லாம் பேசப்பட்டது. ஆனால் அது கொம்பனன்னா வந்து அவ விரும்பலை. அது எஸ் சார். கடந்த 8ஆம் தேதி ஏப்ரல் அன்னூர் துணைத் தலைவர் கூட ஐபிஎஃப் ஐநா பார்ட்டிசி கமிஷன் அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு கூட்டம் இருக்கு. ஸோ அதை தொடர்ந்து தான் வந்து இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்றீங்கன்னா கம்பெனிகளோட டைரக்ட் நெகோஷியேஷன் சொல்லலாம். நீங்கள் சொல்ல வர்றது டைரக்ட் நெகோஷியேஷன் சொல்லுங்க. அண்ட் பார்லிமெண்ட் டோல் இதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. இது எல்லாம் பார்த்தப்ப அவனும் மாயிக்காவுக்கு பதிலாக சில கட்சிகளை மாயிக்காவுக்கு மாற்ற உள்ளதான் கொண்டு வந்து எடுத்துக்கலாமா? இல்லை, நம்ம அம்னு வந்து ஏறக்குறைன்னு எங்களோட சந்திப்பு அம்னு கூட வந்து 30 வருஷமா இருக்கு. அன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, இல்லை இதேமாரி கேள்வியை வந்து அந்த சந்திப்பு நடக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு சுச்சுவேஷன், இந்த சந்திப்பு எங்களுக்கும் அம்னுக்கும் அன்னை பல வாட்டி நடந்திருக்கு. அந்த குரூப்பாக போய் சந்தித்தது வந்து ஜாயிட்டு கிட்ட ஒரு வாட்டி சந்தித்தோம். அந்த ஃபார்ம் பண்ணாங்கள கவர்மெண்ட், அப்போ சந்தித்தோம். ஜாயிட்டு விளக்கத்தை கொடுத்தாரு. அப்போ நம்ம கூட ஜாயிட்டு கேட்டோம், இது வந்து இது அருமையான டைம். ஏன்னா 9 தேர்தலில் ஜெயிச்சிட்டு வந்தாங்க. நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டு வர பிக்கப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, இப்போ போய் இங்கே கபம் பண்ணிட்டீங்களான்னு. இல்லை கொஞ்சம் அதுதான் இப்போ ஃபார்ம் பண்ண முடியும், வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிறது அவரோட கருத்தை அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார். ஆனால் அன்றைக்கி அம்னோ வந்து எங்களை ஏற்றுக்குன்னு நம்ம இப்போ கேட்கலையே, முதல்ல தானே கேட்டுட்டு வரோம். அப்போ வந்து அந்த சந்திப்புனால நடந்ததில்லை. இந்த இது வந்து பல காலமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. பல காலமாக ஓடிக்கிட்டு போன வாட்டி கூட டாக்டர் சம்பந்தனுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுக்க பேசப்பட்டது. கடைசி மாற்றா, அதாவது நீங்கள் மக்கள் சக்தி சொன்ன மாதிரி எங்களான்னு கேட்குறீங்க, அது நீங்கள் முடிவு பண்ணீங்க. ஆனால் வந்து யாருக்கும் எதிரியாக வர விரும்பலை. மாய்க்காமல் இருக்கட்டும், நாங்களும் இருக்கோம். நம்ம ஒரு இந்தியன் கட்சி அழிச்சிட்டு தான் நம்ம வரணும்னு இல்லை. ஐம் வெரி சாரி டு சே தட். நம்ம அந்த எண்ணம் நமக்கு இல்லை. அவங்களும் இருக்கட்டும், நம்மளும் இருப்போம். ஒரு துப்பாக்கியில் ஒருத்தனா சொல்லுங்க, 2 குழி அடிக்கிறோம். நம்ம 2 பேர் இருந்தோமாயா, நம்ம இணைஞ்சி செஞ்சுமா மக்கள் தானே பயன்படுவாங்க. நீ எப்படி அம்னும் பாசம் இணையிருந்து வந்தாங்க, நம்மளாவது பரவாயில்லையா? அதனால பார்த்தா அண்ணன் மாமா மச்சான்ட்டு போகிறோம். ரவிசங்கர் அப்பா அன்றைக்கி தான் வந்தார் கல்யாணத்துக்கு, பேசிக்கிட்டு தான் இருந்தேன். இவரோட யாருங்க, கோபியோட அப்பா. அவர் நேற்று அங்கே உட்காந்துக்க, அது மாமச்சம் வரும் நம்ம. ஆனால் பயன்படுறது யார்?
நம்ம மக்கள் பயன்படுறாங்க. ஒரு கால்வாய் விட்டால் கொஞ்சம் தண்ணி தான் 2 கால்வாய் விட்டு தண்ணி நெல்லுக்கு பாய்ச்சுங்களா அதிகமாக. அதுதான் நம்மளோட இது. நம்மளும் செய்வோம், நம்மளுக்கும் வரட்டும். நம்ம யாருக்கும் எதிரியாங்க. ஓகேண்ணே, ஓகே. ஸோ சாப்பாடு இருக்குது, மலை நண்பரும் இருக்கிறாங்க. minta maaf lah puasa ya. Ada sediakan makanan. Okey. Okey. MT lah வந்துருங்க. Okey.